कांग्रेस तो मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत सिंह औजला इस वे साडे नाल जुड़ चुके हैं। औजला साहब, बुकलेट जारी करके जो अज राहुल गांधी जी ने सीधे हमले मैं कह सकना कि सरकार ते किते ना कानूनों को लैके, और वो कहते कि जी सवालों के जवाब राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं, पर लगता नहीं कि जो बुकलेट के विच लिखिया पहला पढ़ लेना चाहिए, उस तो बाद इस मसले पर गल होनी चाहिए है कि बई कमियां की कुछ है घट्टो घट्ट उन्होंने दूर करने की, या उन्होंने इस करके किसान भी कह रहे कि जी कानूनों को रद्द कर दिता जाए। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੁਕਲੇਟ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਟਾਈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਾਦੀ ਮੰਗਣ ਡਏ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਬੁਕਲੇਟ 'ਚ ਕੀ ਬੁਕਲੇਟ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ? ਬੁਕਲੇਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਬੁਕਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ जिस तरीके देश नूं गुलामी वाल वधाया जा रहा है, जिस तरीके पूंजीपतियों के गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सारे पक्ष रखे ने, उहदे च कोई भी यही जी गल नहीं। उहदे च की है? औजला साहब, बुकलेट जारी करके जो सारा कुछ दसिया गया है कि MSP किन्ना हैगा, 2004 जो असी आए, 2014 जो असी गए किन्ने % हाइक दे के गए, हुण 2014 तो हुण तक किन्ना हाइक होया उसका जिक्र किया गया है, तिन्ने कानूनों बारे विस्तार नाल दस्या गया है। और एक जी सब तो वड्डी गल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अज उन्होंने कही कि मैं डरदा नहीं मोदी तो, मतलब कि डर की जी गल कही गई है, मैं वही समझना चाह रहा, डर की गल कहने की लोड़ की पई है? डर की गल वो तो असीं भी कहने आ, हुण साडे कोल चैनल वाले जांदे ने, वो जदों आउंदे पे असीं कहने दबा ये लोकां दे एक मन च खदशा पैदा हो चुक्या कि ये जिहड़े लोग ने, एक न्यायपालिका दी जिहड़ी तुसीं कमेटी बनाई वो की सी, ये दबा नहीं गा कि NIA ਨੂੰ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ED ਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ, ਕੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਕੀ ਉਹ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਆ, ਇਹ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਾਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਆ, ਡਰਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੁਕਲੇਟ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, मैं एक बार पढ़ना। पहला पन्ना ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ कि खेती का खून 3 काले कानून। मैनू थोड़ा जिहा क्लैरीफाई करो कि खेती का खून जो जिक्र किया गया है कि ਜਿਹੜੇ 3 काले कानून ने, वो दिखा गया कि 3 काले कानून, खेती का खून। सो ये खेती का खून लिखण का मतलब मंतव, या कहिए कि जो किसान अंदोलन लगातार कर रहे हैं उन्होंने हाँ दे हाँ है। एक दूजा थले 3 फोटोआं ने, दूजे पेज पे महात्मा गांधी जी और उन्होंने कोट है कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा ना कर सके उसकी अवहेलना करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। लाल नेहरू जी की फोटो है, उत्थे लिखा है सब कुछ इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो है और थले लिखा है कि उन्होंने जो गल कही सी, जो किसान मूसलाधार बरसात में काम करता है, कीचड़ में खेती करता है, मरखने बैलों से काम लेता है और सर्दी गर्मी सहता है, उसे डर किसका? मैं पहले ना 2 पन्नियां की गल करूंगा जी। देखो, खेती का खून 3 काले कानून। हुण गल समझो, अज जिहड़ा किसान बाहर बैठा, इन्हां च देला है नहीं गा, ये ते गल भावना नहीं समझ रहे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ 121 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਸ ਸਬਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਿੱਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨੰਗ ਟੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਲਾ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਝਾੜ ਚੀਰਵੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ? ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ 8-8 9-9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਨਮਾਂਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ 'ਚ ਮੋਹ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਪਿਘਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਔਰ 121 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੌਣ ਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਾਨਾਂ ਚਲੇਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ 10 ਵੇਲੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਡਵਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੋ ਬਣਾ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰਨੀ, ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਪ ਜੇ ਉਹ ਐਡੇ ਸਿਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੈਚੀ ਆ, ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਨ ਨੇ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਚੇਨ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹ 'ਚ 35-40 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ। ਕਾਦੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਬਤਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 3-4 ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਪਲੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਏ, ਵਾਪਸ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ बुकलेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ है, काला कानून नंबर 2 समर्थन मूल्य और मंडियों के खात्मे का खेल, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਵਾਣਿਜਯ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਬੁਕਲੇਟ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੁਕਲੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੁਕਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਬੁਕਲੇਟ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੁਕਲੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਠਿਆਈ ਸਾਰੀ ਕੱਢਤੀ ਆ, ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਠਿਆਈ ਆਪਣੀ ਭਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਦੇਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਬੁਕਲੇਟ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੇੜੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਾਊਥ 'ਚ, ਈਸਟ 'ਚ, ਵੈਸਟ 'ਚ, ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਯੂਪੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਸੀਟਾਂ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਣਗੀਆਂ ਤਸੱਲੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 121 ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਚਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਾਰ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਈ ਜਾਏ? ਜਿਹੜੀ ਛੱਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਨਆਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ 2-4 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਣ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ 2-4 ਮਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੁੱਖ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਬਤਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 10 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ 4 ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਾਤਰੀਆਂ ਵੀ 4 ਫੇਰ ਆਉਣ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਜਾ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਸ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।